32페이지 위에서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯째 줄. Question number 3. Is an altruist selfish? 이타주의자가 이기적이냐? 이건 no겠죠. 넷째, does an introvert pay much attention to himself? 내성적인 사람이 자신에게 많은 관심을 두느냐? 맞죠? Yes. 다섯째, does an extrovert prefer solitude to companionship? 외향적인 사람이 사람 사귀는 거, companionship, 교제죠. 사람과 교제하는 것보다는 고독을 즐기느냐? 이건 틀렸죠. No. 6번, are most normal people ambiverts? 대부분의 정상적인 사람들은 양면적인 성격을 가지고 있느냐? 즉, 내성적인 성격과 외향적인 성격을 동시에 갖고 있느냐? 그렇다고 본문에서 말했죠? 그래서 yes. 7번째, does a misanthrope like people? 사람 싫어하는 사람이 사람을 좋아하느냐? 틀렸죠? No. 8번, does a misogynist enjoy the company of women? 여자 싫어하는 사람이 여성과의 교제를 즐기느냐? company는 사귐입니다. 여자의 사귐을 즐기지 않겠죠? 여자와의 사귐을 즐기지 않습니다. 해서 no. 9번, does an ascetic lead a life of luxury? 금욕주의자가 화소로운 삶을 영위하느냐? 틀렸죠. No. 10번, does a misogynist try to avoid marriage? 결혼 싫어하는 사람이 결혼을 피하려고 애씁니까? 맞죠? Yes. 다음, can you recall the words? 다음 이 단어들을 기억할 수 있느냐? 암기할 수 있느냐? You have thus far reinforced your learning by saying the words aloud, by matching them to their definitions, and by responding to meaning when they were used in context. Thus far, 지금까지죠. 당신은 지금까지 이 공부한 단어들을 큰 소리로 읽음으로써 by saying the words aloud, 큰 소리로 읽음으로써 당신이 학습한 것을 강화해 왔습니다. 또 둘째는 뭐 함으로써 by matching them, 이 단어들을 to their definitions, 뜻풀이와 연결시킴으로써, 그리고 마지막으로 뭐 함으로써 by responding to meaning when they were used in context, 이 단어들이 문맥 속에 사용될 때에 뜻하는 바에 반응을 보임으로써. 알겠죠? 첫째는 큰 소리로 말함으로써, 둘째는 뜻풀이하고 연결을 지음으로써, 셋째는 문맥에 사용될 때 그 의미, 문맥 속에서 어떤 뜻을 지니느냐에 반응을 보임으로써, 이 세 가지를 통해서 지금까지 학습한 것을 강화해 왔죠. 자꾸 이 reinforcement, 강화가 중요하죠. Can you recall each word now? 지금 각 단어, 이 단어를 암기할 수 있느냐? Without further reference to previous material. 이전 우리가 학습한 자료를 더 이상 언급하지 않고, 참조하지 않고, 더 이상 참조하지 않고 기억하겠느냐? Can you spell it correctly? 정확히 철자할 수 있느냐? 이렇게 되어 있죠. 첫째, who lives a lonely, austere life? 고독하고 근엄한 삶을 누가 영위합니까? 이것은 ascetic이 되겠죠. 둘째, whose interests are turned outward? 관심이 밖으로 향해 있다. 그의 관심이 밖으로 향해 있는 사람은 extrovert가 되겠죠. 셋째, who is supremely selfish? supremely, 극히. 누가 극단적으로 이기적이냐? 이것은 egoist가 되겠죠. 넷째, who hates people? 사람을 싫어하는 사람. 이것은 misanthrope가 되고, 다섯째, whose interests are turned both inward and outward? 관심이 안으로 그리고 밖으로 양쪽으로 다 향해 있는 사람. 이것은 ambivert가 되겠죠. 그럼 여섯째, who is incredibly conceited? 엄청나게 자만심에 찬 사람은 누구냐? incredibly, 믿을 수 없을 정도로. 이건 incredibly는 굉장히라는 뜻이요. 아주 많이 믿을 수 있는 거죠. credible. 부사됐고 in, 믿을 수 없을 정도로. 너무나 많으면 안 믿어지겠죠. 그래서 그 정도로 굉장히 자만심에 찬 사람. 이것은 egoist라고 했죠. 일곱째, who is more interested in the welfare of others than in his own?
자기 자신의 복지보다는 타인의 복지에 더 많은 관심 있는 사람, 이타주의자, altruist가 되겠죠. 여덟째, who hates women, 여자를 싫어하는 사람은 misogynist가 되고, 아홉째, whose interests are turned inward, 관심이 안으로 향해 있는 사람은 introvert. 다음 열째, who hates marriage, 결혼을 싫어하는 사람은 misogamist가 되겠죠. 이것이 세션 1의 끝이에요. 둘째 세션 2, allusions and related words, 어원과 관련 단어들. Every word in the English language has a history. 영어의 모든 단어는 그 역사가 있다. These 10, 이 10개 단어라고 해서 예외가 될 리는 없다. No exception, 예외가 아니다 이거죠. In this section, 이 단원에서 you will learn a good deal more about the words you have been working with. 지금까지 여러분들이 공부해온 working with는 공부하다죠. 이러한 단어들에 대해서 훨씬 더 많이 이제 공부하게 될 것이다. 학습할 것이다. In addition, 덧붙여서 you will make excursions into many other words. 많은 다른 단어에 대한 탐색도 또한 할 것이다. 공부를 할 것이다 이 말이죠. Allied either in meaning, form, or history to our basic 10. 의미상으로 혹은 형식에서 혹은 history, 역사에 있어서 어느 쪽이든 우리의 기본 10개 단어에 allied, 관련된 다른 단어들을 많이 excursion, 탐색해 갈 것이다 이 말이죠. excursion은 여행이라는데 어디 가서 여행하면서 살펴보고 탐험하고 이런 거죠. 첫째, the egoist와 egotist 두 가지죠. egoist and egotist are built on the same Latin root, the pronoun ego meaning I. 이 두 단어는 라틴어 어원 대명사인 ego란 말, 영어로 말하면 I의 뜻을 나타내요. I란 뜻. 이 여기에서부터 형성된 단어다. I is the greatest concern in the egoist mind. I, 나. 이것이 뭡니까? 이기주의자의 생각 속에 가장 큰 관심거리죠. The most overused word in the egotist vocabulary. 자기 중심적으로 말하는 사람의 어휘 속에 가장 과용되는 낱말이죠. Keep the words differentiated in your own mind by thinking of the T in talk. talk의 단어 속에 나오는 T 철자를 생각함으로써 당신 자신 속에서 이 단어들이 차별화되도록 그렇게 하라는 거죠. The additional T in egoist. egotist에서 추가되는 T. egoist에서 T자가 하나 더 추가되죠. 그래서 egoist와 이걸 구별을 지어라 이런 뜻이에요. Ego itself has been taken over from Latin as an important English word and is commonly used to denote one's concept of oneself as in what do you think your constant criticisms do to my ego. ego 그 자체는 라틴어에서부터 이렇게 넘어온 것이죠. 중요한 영어 단어로서. 그래서 흔히 자신 oneself에 대한 개념을 나타내는 것으로 뜻하는 것으로 사용된다. 어느 경우에서 같이 as in 하면 어느 경우에서처럼 예를 들면 what do you think your constant criticisms 너의 계속적인 criticism 비평들이 나의 이고에 대해서 어떤 영향을 미친다고 당신은 생각하십니까? 이런 표현. Ego has almost also a special meaning in psychology. Ego는 심리학에서 또한 특별한 의미를 지닙니다. 그러나 for the moment 이 시간에는 you have enough problems without going into that. 그 점에까지 더 들어가지 않고 또 충분히 공부할 문제거리들이 많다는 거죠. If you are egocentric, 자기 중심적이면 you consider yourself the center of the universe. 우주의 중심을 당신 자신이 우주의 중심이라고 생각하는 것이죠. 그래서 consider yourself. yourself 목적어죠. 그 목적보가 the center of the universe. 우주의 중심. 그러니까 출입한 사람은 자기 자신이 우주의 중심이다. 모든 것이 나로서부터 비롯된다. 이렇게 생각하는 것이에요. 내가 그 중심에서 해야 되고 내가 그 각광을 받아야 되고 이런 것이죠. You are an extreme form of the egoist. 이기주의의 극단적 형태의 인물이 되는 것이다. 여기서 extreme form이 된다는 말은 극단적 형태의 인물이 된다는 말이에요. 그러니까 극단적 이기주의자가 된다는 거예요. 자기 밖에 눈앞에 안 보이는 거죠. 다른 사람은 눈에 안 보이죠. 자기 밖에 보이지를 않아요. And if you are an egomaniac,
you can egoism to such an extreme that your needs, desires, and interests have become a morbid obsession, a mania. 당신이 이고매니아라면 당신은 이고이즘을 어느 정도까지 극한으로 갖고 갈 수 하느냐 하면 당신의 필요와 바램과 욕망과 관심이 비정상적인 강박증이 다시 말하면 매니아가 되는 그런 극단적인 정도로까지 such an extreme은 어떤 그와 같은 대띠의 그와 같은 극단적인 데까지 그죠? 이고이즘을 가져간다. 이고이즘을 그것까지 몰고 간다. 그러니까 당신의 이고이즘 수준이 극단에까지 이르는 어떤 극단에 이르느냐 하는 것은 필요와 욕망과 관심이 병적인 강박증, 병적으로 거기에 사로잡혀 있다는 obsession이라는 거. 이것은 프로이드의 그 obsessional neuro시스가 있죠. obsessional neurosis 이 수준까지 그죠? 그죠? 이것이 매니아가 되겠죠. 여기서 광증. 우리나라 뭐 매니아가 있다. 이건 잘못 표현이에요. 그 미친 사람은 매니액이 돼야 되고, 대개 우리나라에서는 이 팬, 열광적인 사람 이런 것을 매니아라는데, 사람 C가 붙어야 돼요. 매니액. 열광적인 것은 팬이나 그게 뭐 다른 말을 써야 되지. 지지자나 이렇게 해야 되지. 추종자 이렇게 써야 되지. 팔로워라든지 팬이라든지 이런 말을 써야 되지. 이것은 매니아라. 이건 틀린 말이에요. 콩글리시죠. 그리고 또 이 매니아라는 것은 정신적으로 미친 사람이에요. 뭐 보통 사람은 미친 사람처럼 그렇게 몰아가서는 안 되겠죠. 우리가 언론에서 자꾸 매니아들이 많다. 이건 틀린 표현입니다. 하여간 어디에 사로잡혀서 거기서 헤어나지 못하는 사람이 obsessional neurosis. 여기서 나오는 obsession 하는 뜻이에요. 그러니까 morbid obsession. 비정상적일 때까지 거기에 사로잡혀 관심이 말이야 되는 그런 극단에까지 이고이즘을 몰고 가는 것이죠. The egoist 혹은 egotist is obnoxious. 이건 정말 이 두 인물은 우리가 볼 때는 불쾌한 존재죠. 옆에 있기도 싫고 상대하기 싫은 인물이죠. The egocentric은 어떠냐? 이 사람은 intolerable. 우리가 받아들일 수 없는 인물이죠. 용납할 수 없는 인물이죠. 그리고 egomaniac은 어때요? 위험한 인물이요. slightly mad, 다소 미친 사람이죠. 해커덕한 사람이 또라이 같은 사람이란 말이에요. Egocentric is both a noun. Egocentric은 noun and adjective, 명사도 되고 형용사도 된다는 말이죠. What an egocentric new roommate is. 그녀의 새로운 룸메이트는 얼마나 자기중심적인 인물인가. 이럴 때는 명사로 쓰이고, 그 다음에 둘째 괄호 속에 들어있는 말은 He is the most egocentric person I have ever met. 내가 여태껏 만난 사람 중에 가장 자기중심적인 인물이다 할 때는 egocentric이 형용사로 쓰인 경우다 이 말이에요. To derive the adjective form of egomaniac, egomaniac이란 말의 형용사형을 이끌어내기 위해서는 add al을 추가해서 보통 형용사의 전미사인 al이 붙으면 형용사형으로 바뀌어지거든요. 전미사거든요. 그렇게 하라. 즉, 이 형용사를 큰 수로 읽어보면 al을 붙여서 egomaniacal이 된다 이 말이죠. 둘째, others, 남들. In Latin, the word for other is alter. 라틴어에서 other란 말은 alter가 됩니다. A number of variable English words, 많은 값 있는 영어 단어들이 are built on this root, 이 어근에서 형성된 것입니다. Altruism, 이타주의는 the philosophy practiced by altruists, 이타주의자에 의해서 이렇게 이타주의자가 삶 속에서 행하는 이 철학인 이타주의는 comes from one of the variant spellings of Latin alter. 라틴어 alter란 이 다양한 철자들 중에 한 가지에서부터 유래한다. alter란 말은 other란 뜻이란 말이에요. Altruistic actions look forward the benefit of others. 이타주의적 행동이라는 것은 타인의 혜택, 도움을 향해 바라본다 이거죠. If you alternate, 당신이 교대로 한다면, alternate는 이때 교대로 하다, 번갈아 하다. 이렇게 되면 you skip one, 하나를 빼고 그 다음에 take the other, 다른 한쪽을 취한다. 해서 so to speak, 말하자면 as 어떤 경우처럼 when you play golf on alternate Sundays, 골프를 한 주 건너 토요일마다, 겹 토요일마다 친다. 칠 때의 경우처럼, as 뭐처럼, when 칠 때의 경우처럼 이런 뜻이에요.
에서는 어떤 예를 들을 때 이러한 경우처럼 이런 뜻이에요. 물론 접속사겠죠. 그러니까 매주 토요일 치는 게 아니고 alternate Saturdays라면은 먼저 쓰면은 13579 2468장 뭐 이런 식으로 한 주씩 뛰어 넘어가면서 친다 이 말이에요. 하나씩 뛰어 넘어가면서 이게 alternate. An alternate in a debate, contest, or convention is the other person who will take over if the original choice is unable to attend. alternate란 말은 디베이트나 어떤 시합, 대회 혹은 큰 대회가 컨벤션이죠. 여기에서의 alternate라는 말은 the other person, 다른 타인, 인수하는 타인, 원래의 선택된, 선택된 사람이겠지. The original choice. 처음 선택되는 어떤 사람이 참석할 수 없을 경우에 이어받는, 테이크오버, 이어받는 다른 사람, 즉, 대체 선수, 보결 선수 이런 뜻이에요. And if you have no alternative, 대안이 없으면 you have no other choice. 선택의 여지가 없다. 이 말이에요. 이때 alternative는 선택이라는 뜻이죠. 다 alter가 있어서 other의 뜻이 들어가고 있죠. You see how easy it is to understand the meanings of these words once you realize that they all come from the same source. 얼마나 쉬운가 이 뜻은 가져오죠. 이러한 단어들의 의미를 이해한다는 것은 얼마나 쉽나 하는 것을 여러분 알 거예요. 일단 뭐 하면 깨달으면 됐디야를 이 모든 단어가 they all이죠. 똑같은 어원에서 비롯된다는 점을 일단 깨닫기만 한다면 이 단어들의 의미를 이해하는 것이 얼마나 쉽느냐 하는 것을 알게 될 것입니다. 그 다음 35페이지 첫째 줄 and keeping in mind 마음속에 둔다, 염두한다. alter means other. alter는 other를 뜻하는 걸 염두하고서 you can quickly understand words like alter ego, altercation and alteration. 잽싸게 우리는 alter ego라든지 altercation이라든지 alteration 하는 이러한 단어들을 이해할 수 있는 것입니다. An alteration은 뭐냐? is of course a change. 물론 이것은 하나의 변화다. making into something other, 다른 어떤 것으로 만드는 것, 글자적으로 말하면 when you alter, 고친다 이라면은 your plans, 너의 계획을 고친다면은 you make other plans, 다른 계획을 만든다 이 말이야. 이 바꾸다, 고치다, 이것이 alter입니다. An altercation is a verbal dispute, 이거는 언쟁입니다. altercation이라는 것은 quarrel, 시비가 붙어 서로 언쟁을 하는 것, 말싸움이죠. When you have an altercation with someone, 누군가와 말싸움을 하면 you have a violent disagreement, 아주 심한 이견의 불치가 있게 되는 것이요. 즉 말로서의 싸움, a fight with words, 말싸움이 되는 것이다. And why? 왜? Because you have other ideas, plans or opinions than those of the person on the other side of the argument. 왜냐하면 당신은 이 논쟁의 다른 편의 사람의 도우저는 앞에 나와 있는 ideas, plans, opinions이죠. 사상 계획 혹은 견해와 다른 이러한 사상 견해를 갖고 있기 때문이다. 이 말이에요. 논쟁의 다른 편에 있는 사람. 즉 양측 A팀과 B팀이 시비가 붙었다. 이러면은 A에 속한 나로서는 B에 속한 다른 사람들의 견해와 본 계획안과 사상이 다름으로써 시비가 붙는 것이죠. altercation, by the way. by the way는 뭐 한데, where 이 말이죠. 그런데 이 altercation이라는 것은 quarrel 혹은 dispute, 말싸움 혹은 논쟁 이런 것보다 더 강한 의미입니다. 굉장히 세게 싸우는 것 모양이에요. The sentiment, 그 감정은 more heated, 보다 열기를 띠며 disagreement, 이견의 불일치가 likely to be angry, 화나 혹은 심지어 hot-tempered, 아주 뜨거운 기질, 쓴깔을 내부리는 막 이렇게 급한 사람들, 쓴깔이 센 사람들 있죠. 기질적으로 아주 말이야. 불칼같이 나오는 게 이게 핫템퍼드거든. 이래 되거나 이렇게 된다는 거죠. There may be recourse 2에 걸리죠. 뒤에 나오는 if the disputants are human to profanity or obscenity. if the disputants are human이 삽입절입니다. 논쟁자, 서로 시비가 붙는 양측 사람들이 human, 인간적이라면 좀 실수 많고 나약하다면은 부족한 인간이라면 어디에 profanity, 욕질하고 obscenity, 음담 폐설을 하는데 recourse to 의존할 수도 있다. recourse to라는 아마 recourse to라는 것은 관용적인 표현인데 거기에 호소한다, 의존한다. 우리가 뭡니까? 시비가 붙으면 말 안 되면 주먹질 나가버리죠. 주먹에 의존한다, 혹은 법에 의존한다, 뭐 이런 거 있잖아요.
이 recalls to입니다. 사람이 좀 품위가 있고 교양이 있으면 괜찮은데 이게 말이죠. 디스퓨턴스, 논쟁 당사자들이 휴먼, 인간적이라 하는 말 좀 실수 많고 좀 부족한 인간이라면 이 휴먼이 그런 뜻이라고 내가 첫 시간에 말했잖아요. 이 휴먼한 좀 부족한 인간 같으면 좀 모자라는 인간이라면 대반에 뭡니까? 욕을 퍼붓고 profanity죠. obscenity, 음담 패설. 여기에 recourse to 한다는 거기에 의존할 수 있다. 거기에 호소한다. 그걸 동원해가지고 해결하려고 덤벼든다 이 말이에요. 이 profanity 보통 복수형으로 많이 쓰죠. 욕질하는 거 profanity의 용인데 이것은 복수형으로 profanities and obscenities 음담 패설, 성적인 표현들, 욕설적인 표현들, 성적인 표현들, 음담 패설들 이런 뜻이에요. 욕이 막 나가는 거죠. 좀 모자라는 인간들 이 시비가 붙을 때 보면 You have altercations in short. 간단히 말해서 over pretty important issues. pretty는 꽤나죠. 꽤나 중요한 문제를 놓고 over 어떤 문제를 놓고 간단히 말해서 어떤 꽤 중요한 이런 문제를 놓고 altercation 시비가 들어붙는 거죠. And the word imply has 이 단어는 you get quite excited. 꽤나 흥분되어 있다는 걸 함축한다. 그러니까 altercation 한다면 이 사람이 흥분되어 있으니까 시비가 붙는 것이죠. alter ego, which combines alter, 아다를 뜻하는 alter와 그 다음에 I를 뜻하는 ego를 결합해서 나오는 alter ego란 단어는 generally 일반적으로 동사가 refers to 가리킨다. 뭘 가리킵니까? Someone with whom you are so close. 당신이 하도 가까운 어떤 사람을 가리킨다. So that 연관을 끼죠. 다시 하도 가깝다 보니까 어떻게 돼요? that의 결과 당신 둘 다가 똑같은 일을 하고 think alike, 똑같이 생각하고 react similarly, 비슷하게 반응을 보이고 in temperament, 기질에 있어서는 almost mirror images of each other, 서로 간에 거의 거울 이미지를 드러낸다. 그러니까 so 하도 비슷하다 보니까 똑같은 짓을 하고 비슷하게 사유하고 비슷하게 반응 보이며 기질적으로만 한다면 거의 거울 이미지다. 우리가 뭐 거울 앞에 쓸 때 뭡니까? 미러 이미지, 락강, 포스트마든 이론가도 말했지만은 이 거울 이미지, 자기의 모습이 거울에 그대로 비치는 이런 상태, 이건 똑같은 것이죠. 그렇죠? Any such friend, 그 같은 친구는 누구든 간에 your other, 너의 다른 자, 즉 your other self라는 것이죠. 다시 말하면 your alter ego란 말이에요. 그 다음 단어 활용. Can you pronounce the words? 이 단어들을 발음할 수 있느냐? Digging a little into the derivation of three of our basic words. 우리 기본 단어들 중 셋에 대한 파생으로 한번 판다는 말은 탐색해보면 이 세 개가 뭐냐? egoist, egotist, altruist. 이게 탐색이 주어져. digging이. 그 다음 동사는 has put us. 우리를 어디에 놓습니까? touch with two important Latin roots ego. ego라는 말과 ego는 I, self를 뜻하죠. 그 다음에 alter란 말, other란 말. 이 중요한 두 가지 라틴 어근을 접촉하게 해놓았다 이거죠. 그리고 또 무엇을 가능케 했느냐 하면은 has made it possible for us to explore. 우리가 탐색하는 것을 가능케 했다. with little difficulty. 별 어려움 없이. 무엇을 탐색하느냐 하면 그 대상이 many other words. 많은 다른 단어들. 즉 이 두 어근에서부터 나오는 파생되어 나오는 많은 다른 단어들. 이 derived는 여기서 many other words를 수식하는 뜻이죠. many other words which are derived from these two roots 이런 뜻이죠. Pause now for a moment. 잠시 좀 쉬어서 to digest 소화해보라. These new acquisitions 이를 새로 습득한 단어들이죠. acquisition 습득한 단어들 여기서는 소화하기 위해서 잠시 쉬고 이 단어들 한번 큰 소리 내서 읽어보라. 잠시 쉬어서 이걸 이제 소화하고 넘어가자. 단어를 알아놓고 소화를 안 하면은 reinforcement를 안 하면 또 잊어버리니까. 그래서 한번 읽어보라 이 말이에요. Say them aloud. 큰 소리로 읽어라 이런 뜻인데 첫째 ego 나왔죠. egocentric. 그다음에 egomaniac. 그다음에 넷째가 egomaniacal. 다섯째가 altruism. 여섯째가 altruistic이 되고 이 IC 앞에 액센트가 있기 때문에 altruistic, 6번에 altruistic 이 액센트가 오겠죠. 일곱째 to alternate, 여덟째 to alternate 형용사 명사로 쓰이죠.
어업제 alternative, alternative. 그 다음에 열째 alteration, TION 앞에 액센트 넣기 때문에 alteration이 되겠죠. 그 다음에 열한째 to alter, 열두째 altercation, 열셋째 alter ego 이렇게 되는 것이죠. 자, can you work with the words? 어떻게 이 단어로 가지고 우리가 공부를 할 수 있을까? 첫째 보니까 You have seen how these 13 words derive from the two Latin roots ego, I, self, and alter, other. 이 두 라틴어 어근에서 이 13개 단어가 어떻게 유래하는가를 한번 살펴봐 왔죠. 그리고 you have pronounced them aloud. 이 단어들을 또한 큰 소리로 읽어봤어요. Thereby 해서 begun to make them part of your active vocabulary. 당신이 활동적인 어휘의 일부로 삼았습니다. 한 말은 active vocabulary는 당신 것으로, 당신에게 이제 정말 살아있는 단어로, 당신 것이 된 어휘가 active vocabulary. 그게 일부로 삼았다. 당신이 이만한 저장된 게 있으면 그 중에 일부가 이제 이 단어들이 그 당신 것으로 들어왔다 이 말이에요. Are you ready to match definitions to words? 자, 이 정의들을 그 단어들에 한번 연결을 할 준비가 되어 있느냐, 해보겠느냐 말이죠. 첫째, ego를 D에 one's concept of oneself, oneself에 대한 개념이죠. 둘째, egocentric을 맞추면은 A번이겠죠. One who is excessively fixated on his own desires, needs, etc. 자신의 욕망과 바람, 필요에 과다하게 고착된 이러한 사람. 이것이 바로 egocentric이 되겠죠. 셋째, altruism. 이것은 F가 답이죠. Philosophy of putting another's welfare above one's own. 다른 사람의 복지를 자기 자신이 복지 위에다가 두는 그러한 철학이 바로 이타주의가 되겠죠. 넷째, to alternate. 넷째 답은 2번이겠죠. to take one. 하나는 취하고 하나는 빼버리고 skip one 등 이런 식으로 alternate. 번갈아 하다. 다섯째, to alter는 to change, 바꾸다 이 말이고, 여섯째, altercation, 싸움질하는 거. 이것은 C의 argument가 되겠죠. Can you work with the words too? 자, 이거 뭐 나이클은 여기에서 F겠죠. morbidly, obsessively, 병적으로 또 강박증적으로 자신에게 사로잡혀 있는, 랩더 포장되어 있는, 사로잡혀서 크게 헤어나지 못하는 거. 둘째, altruistic은 C분이 답이겠죠. 타인의 복지에 관심. 셋째, alternative는 2번이죠. 선택이니까 choice가 되고, 넷째, alteration은 A분이 답이죠. 변화죠. change가 되고, 다섯째, alter ego는 D, one's other self, 다른 자기 자신을 여기다 두고 또 다른 나가 있을 수 있죠. 우리가 자기 분석 프로이드에 의하면 셀프 내러시스 할 때 나의 다른 나 아다 셀프를 분석하는 것이에요. 나를 두고 나의 행동이 어떻게 했을까? 하루에 일어난 일들, 어떤 거는 잘했고 모르고 이렇게. 물론 프로이드의 정신분석 용어를 의식해서 분석해 나가는 것이 프로이드의 셀프 내러시스겠지만, 다섯째는 D, one's other self 했고, 여섯째, alternate. 이것은 B가 답이겠죠. 다른 가능한 것. other possible. 여기까지 하겠습니다.